أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Selasa 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan 8 Oktober 2024 Masehi. Mari bersama melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Kemas Ahmad Rifai dan imam sholat akan dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Nabil bin Umar As-Segaf dengan pembahasan Sama'il Muhammadiyah At-Turmizi. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau kepada para jamaah agar berkenan mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikian harap dilakumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waj'alni min salihi ahliha. Staw aqimu sufufakum wa'tadilu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu bi rabbil alladzi rabbil a'udzu. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا
قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 الظالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام علينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الغافرين ما هو يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة
في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وكرامة الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيئنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب جامع هذه الأحاديث الإمام الترمذي وشارحها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين
وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وبسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد أنهم قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر، فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يؤمهم، وألقي السجف وتوفي من آخر ذلك اليوم. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, sore hari ini pembahasan kita bab yang akan menceritakan detik-detik wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena amanah, maka sahabat tidak akan menceritakan hari yang paling menyedihkan untuk mereka. Ini menunjukkan betapa amanahnya sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mereka sampaikan adalah hadis, yang mereka sampaikan berkaitan dengan Nabi, maka itu namanya syariat. Namanya syariat harus disampaikan kepada generasi seterusnya. Jadi kalau bukan karena amanah ilmu, amanah yang mereka beban tanggung jawab tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan, untuk estafet meneruskan dakwah Nabi Muhammad, maka bab ini tidak akan ada di kitab-kitab kita. Sahabat itu hari yang paling membuat mereka sedih, hari yang menyuramkan, itu adalah hari yang mana di hari tersebut wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang membuat mereka senang melebihi Nabi Muhammad. Mereka seperti yang kita baca di hadis-hadis sebelum ini, sahabat itu hidupnya salah-salah. Banyak dari sahabat yang hidupnya susah, yang hidupnya apa adanya. Kadang sehari makan sekali, siang makan, malam gak makan, begitu. Itu sahabat. Cuman mereka bisa lalui semua itu tanpa mengeluh, tanpa protes kepada Allah, karena mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obat mereka itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih menyenangkan, lebih membuat mereka bahagia daripada makanan dan minuman serta rumah yang mewah. Kenikmatan bersama Nabi pada hari ini hilang. Bayangkan jadi sedihnya mereka kayak apa. Jadi kalau kita ditanya apa tanda-tanda atau bukti bahwasanya sahabat Nabi itu amanah dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan syariat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu buktinya adalah ini, bab wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada Anas bin Malik, Sayyidah Aisyah menceritakan bagaimana wafatnya Nabi. Kita kalau ada orang yang kita cintai, kita sayangi, kita tidak ada mencerita lagi meninggalnya, jangan sedih gitu. Kalau baca dah lupa-lupakan, kirim Fatihah, hadiahkan pahala. Cuma nyeritakan wafatnya detiknya,
keinget lagi, sedih. Hanya dibayangkan bagaimana beban sahabat ketika mereka menyampaikan hadis yang berkaitan dengan wafatnya kekasih mereka, wafatnya orang yang mereka cintai lebih dari bapak ibu mereka, anak istri mereka, harta mereka. Mereka ceritakan, udah bertahun-tahun mereka ceritakan lagi. Kenapa? Karena ini adalah amanah, beban yang dibebani oleh Nabi Muhammad kepada mereka untuk menyampaikan apapun yang terkait dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya bagaimana ketika Nabi wafat. Kalau mereka tidak menceritakannya, maka kita sampai detik ini tidak akan tahu bagaimana Nabi wafat. Tidak akan tahu kita cerita bagaimana sebelum Nabi wafat. Ini detail sahabat. Mereka menceritakan secara detail, terperinci bagaimana wafatnya kekasih mereka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sampaikan di pertemuan kemarin, bahwasanya ketika Nabi wafat itu sahabat bahasa Palembangnya kalang kabut. Ada sahabat yang meminta kepada Allah untuk dicabut juga nyawanya. Buat apa kau hidup kalau Nabi sudah meninggal? Ada sahabat Sayyidina Utsman bin Affan terduduk, tidak bisa berdiri, lumpuh, tidak bisa tegak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bisu, tidak bisa komentar, tidak bisa ngomong, terdiam, tak bisa ketemu orang. Sayyidina Umar bin Khattab hilang akalnya, kesadarannya hilang. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar yang kuat fisiknya, cerdas otaknya, beliau itu pemahamannya itu sangat tajam, pemahamannya sangat cerdas, luar biasa. Tapi ketika kekasihnya wafat, hilang akalnya tadi, tak sadar. Bahkan kita sampaikan kemarin, ada beberapa binatang yang ikut sedih ketika Nabi wafat. Keledai Nabi yang bernama Duldul diriwayatkan itu pas Nabi meninggal, dia berlari nyemplungkan dirinya ke sumur sampai mati. Itu keledai Nabi Muhammad. Keledai, binatang be punya rasa sama Nabi, madai kita tak punya rasa sama Nabi. Keledai tadi berlari, masukkan dirinya ke sumur. Kenapa? Dia kalah lagi, tidak mau ditunggangi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi histeris sekali hari kewafatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka seperti yang kita sampaikan juga, setelah sedih mereka bangkit kembali. Mereka ingat ada wasiat Nabi, ada beban Nabi, ada amanah Nabi Muhammad untuk meneruskan estafet dakwah biar agama ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi hatinya sahabat itu mentalnya luar biasa. Hadis yang kita baca tadi dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, akhiru nadratin nazartuha ila Rasulullah, terakhir kali aku melihat Nabi. Nah, ini Anas menceritakan kepada muridnya Al-Imam Zuhri. Tentu sedih pasti. Beliau menceritakan kapan terakhir nengok Nabi. Kata beliau, terakhir kali aku melihat Nabi yaitu adalah di hari Senin, di hari meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kata Anas bin Malik, kami lagi sholat subuh. Lagi sholat subuh yang diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pernah atau sudah dinobatkan oleh Nabi secara tidak langsung jadi pengganti Nabi. Dari mana? Dari sholat. Makanya ketika Nabi wafat, ada beberapa sahabat yang ingin memajukan kandidat lain untuk jadi khalifah. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak menyalonkan diri, beliau majukan Umar bin Khattab untuk kandidat jadi khalifah. Kata Umar bin Khattab, demi Allah aku tidak akan jadi pemimpin di belakangku ada orang yang pernah jadi imam, Nabi masih hidup.
yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tidak mungkin kata Sayyidina Umar, aku jadi pemimpin sedangkan ada orang masih yang di hidup Nabi Muhammad dia udah jadi imam sholat. Nabi nyuruh Abu Bakar jadi imam sholat. Jadi kata Sayyidina Umar, ini tanda pesan dari Nabi. Nabi tidak memajukan, tidak berwasiat Abu Bakar khalifah setelah aku, tidak ada hadis yang sahih, tidak ada. Tapi dari isyarat Nabi Muhammad sudah mengisyaratkan apa? Ganti imam sholat. Nabi itu tidak pernah diimami oleh selain Nabi Muhammad. Sahabat tidak pernah diimami oleh orang lain kecuali Nabi Muhammad, kecuali di dua kejadian. Kejadian pertama jauh sebelum Nabi meninggal, di tengah peperangan. Nabi Muhammad lagi nyari air, kemudian agak lama nyari airnya sama beberapa sahabat, sehingga di pasukan, tengah-tengah pasukan ini waktu udah mau habis. Akhirnya maju sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf jadi imam. Pas dia jadi imam di tengah-tengah sholat, Nabi Muhammad datang. Abdurrahman bin Auf ingin mundur, kata Nabi jangan, terus maju, teruskan sholatmu. Itu yang pertama. Yang kedua ini sebelum Nabi wafat, ketika Nabi sudah makin parah sakit beliau, demamnya makin parah, Nabi nyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk jadi imam sholat. Waktu itu, waktu pertama kali Nabi nyuruh, Sayyidah Hafsah atau Sayyidah Aisyah itu nyuruh sahabat, kata Nabi sholat duluan, Abu Bakar jadi imam. Sahabat ini nyari Sayyidina Abu Bakar. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar tidak ada di kota Madinah, beliau lagi di luar kota Madinah, di rumah istri kedua beliau. Waktu sholat sudah masuk. Akhirnya sahabat ini, ya sudah, kata Abu Bakar berarti Umar jadi imam. Akhirnya Sayyidina Umar maju jadi imam. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab takbir Allahu Akbar, Nabi dengar suara takbirnya Umar bin Khattab. La, kata Nabi, tidak. Ya Allahu dzalik, bukan ini yang dikehendaki oleh Allah. Ketika Nabi mendengar takbir Umar bin Khattab, bukan, kata Nabi, bukan ini yang dikehendaki oleh Allah. Sayyidina Umar dengar atau disampaikan oleh istri Nabi kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar akhirnya dikira Sayyidina Umar memang itu perintah Nabi untuk Umar maju. Tak taunya perintah Nabi Abu Bakar. Cuman sahabat yang nyari Abu Bakar tak kate, akhirnya nyengok waktu udah nak habis, Umar bela yang maju itu. Akhirnya dicari Sayyidina Abu Bakar, dipanggil. Kenapa? Untuk jadi pengganti Nabi sholat, imam sholat. Jadi memang wasiat Nabi sebelum beliau wafat untuk menggantikan posisi imam itu Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Sayyidina Umar ketika sama Abu Bakar As-Siddiq dipilih Sayyidina Umar untuk jadi khalifah, kata Sayyidina Umar, aku lebih baik mati daripada aku jadi pemimpin sedangkan masih ada Abu Bakar As-Siddiq. Lebih baik aku mati, bunuhlah aku, dak galak aku jadi khalifah karena ada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Kata Sayyidina Umar, kalau Nabi itu sudah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq untuk jadi imam kita di masalah akhirat, masa Nabi enggak setuju kalau Abu Bakar jadi pengganti Nabi di masalah dunia? Ini masalah akhirat, sholat, hal yang paling disukai oleh Nabi, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi perintahkan yang menggantikannya Abu Bakar As-Siddiq. Apalagi di urusan dunia, masalah siasat, masalah negara, masalah perang, masalah zakat, itu pasti Nabi setuju kalau yang menggantikannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya sepakatlah sahabat untuk menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, pengganti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Anas, terakhir aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu kami lagi sholat subuh. Nabi dah keluar sholat, sakit parah. Beliau tak bisa bangun, bayangkan. Jadi
Rumah Nabi ke samping masjid. Kalau mereka sholat ngadep kiblat sana, rumah Nabi itu sebelah sana, sebelah kiri. Makanya kalau di Madinah, kalau di Madinah kita kalau sholat imam atau sholat dewean, kalau di selain masjid Madinah itu sunnah ngadep kanan. Habis sholat sunnah ngadep ke imam. Kalau sholat berjamaah imam yang sunnah. Imam sunnah habis salam, selesai wirid yang dianjurkan tidak berubah tempatnya. Setelah itu imam tadi ngadep kanan. Itu sunnahnya, atau menghadap makmum, dua riwayat. Kecuali di Masjid Nabawi, imamnya udah disunnahkan ngadep kanan. Kenapa? Karena kalau imam di Masjid Nabawi ngadep kanan, ngebelakangi Nabi Muhammad. Jadi imam di Masjid Nabawi, atau kalau kita sholat sendirian di Masjid Nabawi, habis sholat jangan ngadep kanan, ngadep ke kiri, menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan heran kalau kita nyunggu imam di Masjid Nabawi habis sholat ngadepnya ke kiri. Nah di Masjid Agung perasaan imam ngadep kanan terus habis sholat. Jangan heran. Kenapa? Di sebelah kiri itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik kata beliau, kami lagi sholat, Nabi tidak keluar, artinya dekat. Nabi itu dekat dengan masjid. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Tapi saking beratnya sakit beliau ini, saking berat sakit yang beliau alami, dan ini tidak menafikan kenabian beliau, karena ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat para utusan Allah itu boleh terkena penyakit selagi penyakit tersebut tidak menyebabkan orang lain lari dari Nabi tersebut, tidak menyebabkan orang lain jijik dengan Nabi yang lagi sakit itu. Makanya sekali lagi kita sampaikan cerita Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit sampai busuk badannya, bahkan di sebagian cerita sampai keluar belatung. Itu cerita bohong. Cerita bohong. Itu kita lagi kecil dulu sering dengar cerita itu. Nabi Ayub dari badannya ada koreng-koreng, sampai keluar ulat belatung. Itu cerita bohong. Tak mungkin seorang Nabi Allah kasih penyakit seperti itu. Jadi Nabi boleh sakit, mereka manusia. Cuman penyakit mereka tidak mungkin menafikan tugas mereka dari Allah. Apa tugas mereka dari Allah? Menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah. Kalau mereka tidak bisa kumpul dengan manusia, cak mana mereka menyampaikan dakwah dan risalah? Jadi mustahil seorang Nabi punya penyakit yang menjijikkan sehingga membuat orang lain lari dari Nabi tersebut. Jadi Nabi Muhammad sakit, kalau sakit parah. Beliau itu sakit sampai pernah beliau masih maksudkan untuk sholat, dibopong dengan 2 orang sahabat. Bayangkan, dibopong. Nak sholat baik itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi, ini tamparan buat pemahaman-pemahaman sesat yang suka menyesatkan umat Nabi Muhammad. Sampai sekarang masih ada yang mengatakan kalau belum khusyuk, kalau belum bisa khudu, belum kenal Allah, tak usah sholat dulu. Itu bohong. Atau kebalikan, kalau sudah kita makrifat dengan Allah, cukup kita bisa menghadirkan Allah dalam diri kita, tak perlu kita salat. Itu juga bohong. Dua-duanya bohong. Dua-duanya dari setan. Kalau belum makrifat, belum bisa khusyuk, belum bisa tadarruk, belum bisa menghadirkan Allah, tak usah salat dulu. Atau kalau sudah, dua-duanya ada ini. Kalau sudah ma'rifat, sudah kita bisa seakan-akan berada di hadapan Allah setiap saat, maka tak perlu kita sholat. Ini dua-duanya pemahaman sesat, tipu daya dari setan. Dan ini ada. Sampai sekarang masih mungkin di tengah kota ada kati. Coba masuk ke pedusunan. Macam-macam kelompok-kelompok sesat masuk ke sana. Kita masuk, kita pernah dengar langsung suara-suara seperti itu. Itu gampang dibantahkan. Dengan siapa? Dengan Nabi. Siapa yang lebih makrifat dari Nabi Muhammad? Tetap Nabi sholat.
Pernah pun Nabi ngomong kalau sudah makrifat tidak usah sholat. Nabi sakit, dibopong, di akhir hayat beliau masih beliau keluar untuk sholat, bahkan sholat berjamaah. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini kalau bingung dengan satu pemahaman, jangan ambil pusing. Masukkan ke labnya syariat Nabi Muhammad. Ini kira-kira bertentangan tidak sama apa yang dikatakan oleh Nabi, sama apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Bertentangan tidak dengan apa isi Al-Quran? Kita tidak bisa. Berarti tanya sama yang paham. Tanya sama yang paham, tanya sama yang kita percaya, sumber keilmuannya jelas kemana, di situ kita bertanya kepada mereka. Insya Allah kita akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Anas, ketika kami lagi sholat, ini hari Senin, beliau wafat di hari itu. Nabi Muhammad membuka hordeng dari kamarnya. Jadi hordeng jendela Nabi itu ngadepnya ke masjid. Nabi Muhammad nyingok sahabat lagi sholat. Kata Anas, ka'annahu waraqatu mushaf. Muka Nabi itu seperti lembaran putih, saking bercahayanya. Saking bercahayanya muka Nabi seperti apa? Lembaran putih, bersinar. Jadi makin beliau mendekati wafat, makin bersinar Nabi Muhammad, makin tinggi kedudukannya di sisi Allah, makin banyak ibadah Nabi kepada Allah. Jangan dikira Nabi sakit tekapar itu beda. Terus ibadahnya sama Allah. Kata Anas, kami melihat Nabi. Kenapa sahabat ya? Oh, sahabat berarti tidak khusyuk salatnya. Nabi buka hordeng, mereka nyingok. Kalau Nabi yang buka hordeng, jangankan nyingok gitu, kita palai, kita salaman, itu salat kita tidak batal. Ulama ini mengatakan bahwasanya ketika kita umpama lagi sholat, ada Nabi Muhammad manggil kita, wajib kita datangi panggilan Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Allah katakan di Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, kalau Allah dan Nabi memanggil kalian, wajib kalian jawab panggilannya. Jadi jangankan cuma noleh nyingok Nabi buka hordeng, mereka datangi Nabi, itu sholat mereka tidak batal. Nabi manggil kita lagi sholat, wajib, tidak boleh. Kalau wong tua kan beda. Kalau wong tua jingok dulu, sholat apa? Sholat sunnah, wajib, batali sholatnya. Karena orang tua atau guru yang manggil kita. Sholat wajib, jangan, karena ini lebih wajib. Ini urusannya sama Allah. Cuman keraskan dikit suara kita biar wong tua tadi dengar kita lagi sholat. Kalau Nabi selain Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, umpama ulama kita ini luar biasa pemahamannya, jadi dibahas segala. Umpama Nabi selain Nabi Muhammad, kita lagi sholat, manggil kita, wajib kita jawab, wajib kita datangi, tapi sholat kita batal. Tidak apa, sholat kita batal, cuman tetap wajib kita samperi Nabi yang manggil kita tadi. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad wajib kita datangi, kita samperi, sholat kita tidak batal. Khususiyah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini khusus untuk Nabi. Datangilah Nabi, ngoceh setengah jam, ngoceh gerak tangan, ngomong macam-macam. Sudah ya Rasulullah, sudah, baliklah sholat, balik sholat lagi. Kenapa? Karena ketika kita sama Nabi, sama boy kita cak lagi sama Allah. Bukan kita ini lagi ngopi, bukan, kita lagi sama Nabi. Bukan kita kelakar, bukan, kita sama Nabi. Karena kita sama Nabi itu sama seperti kita seakan-akan bersama Allah, maka sholat kita tidak batal. Jadi jangan kita, Anas kok lagi sholat, Nabi muka hordeng dia nyingok, tidak khusyuk berarti, tidak. Karena yang muka hordeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat noleh. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menoleh, beliau imam. Nah, Nabi muka hordeng, jangan-jangan Nabi nak sholat. Kata Sayyidina Abu Bakar, senang. Mereka senang, sahabat senang. Kenapa? Karena Nabi bisa bangun dari tempat tidurnya. Oh, Nabi udah sehatan, agak segeran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi udah sehatan ini, senang. Akhirnya fakadu an yaftatinu di riwayat lain. Sampai-sampai salat mereka nih hampir hampir kacau. Saking senangnya Nabi Muhammad noleh. Nabi Muhammad buka hordeng. Nabi Muhammad tersenyum. Ngapa senyum? Senang Nabi Muhammad nyinggung umatnya salat berjamaah. Senang Nabi Muhammad nyinggung umatnya bersatu. Kata Nabi, alhamdulillah. Yang aku tinggalkan wong yang cak ini, yang bisa membawa amanah, menyebarkan syariat setelah aku, kata Nabi. Senang Nabi, senyum Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar hampir mundur. Ngapa hampir mundur? Ya biar Nabi datang, beliau jadi imam. Boleh itu, boleh itu. Kalau ada imam, ada orang lain, ada wali besar, dia mundur, pindah imamnya. Kita juga yang jadi makmum pindah niat imamnya ke wong yang kedua, tidak apa-apa, boleh. Itu kalau di hukum fikih panjang pembahasannya. Walhasil akhirnya mereka Sayyidina Abu Bakar pengen mundur. Dikira Nabi mau keluar. Tidak tahu Nabi memberi isyarat anisbutu. Kata Nabi, mantap. Tidak usah mundur wahai Abu Bakar. Tidak usah mundur wahai Abu Bakar. Artinya lanjutkan salat kalian. Kemudian ditutup hordeng tadi oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sahabat udah senang. Kenapa senang? Nabi udah sehatan, Nabi udah seger, karena mukanya segar, bersinar luar biasa. Tidak tahunya setelah itu belum sampai hari akhir, belum sampai akhir daripada hari tersebut, ini sholat subuh diriwayatkan di waktu duha, sebelum zuhur, jam 9, jam 10 wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Anas bin Malik, itu hari terakhir atau pandangan terakhir aku melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyedihkan, cerita wafatnya Nabi ini menyedihkan. Bahkan makanya kita bayangkan, jangan kita, sahabat bagaimana mereka bisa sanggup menceritakan kembali apa yang mereka rasakan di detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW, kalau bukan karena beban amanah. Ini adalah amanah, harus disampaikan. Ini hadis Nabi, harus diteruskan oleh generasi setelahnya. Maka mereka sampaikan itu. Maka terima kasih banyak kita sama sahabat Nabi. Berkat mereka kita bisa tahu bagaimana ahwal, bagaimana keadaan Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad diutus, bahkan dari Nabi Muhammad lahir sampai Nabi Muhammad meninggal. Jadi bab dari kitab ini, bab terakhirnya atau bab sebelum terakhir, ini bab wafatnya Nabi, masih banyak hadisnya akan kita bahas. Setelah itu bab ru'ya Nabi Muhammad, bab bagaimana cara bertemu Nabi Muhammad di mimpi atau di yaqadzah. Disitulah bab ini penutup untuk kitab Syama'il kita ini. Mudah-mudahan kita bisa menghadirinya dalam keadaan sehat walafiat di setiap Selasa sore ba'dal asar. Semoga kita selalu diberi semangat oleh Allah, diberikan taufik hidayah sehingga kita bisa meniru apa yang kita dengar dari akhlak, budi pekerti, syama'il Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Allahumma aghrina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.